सकरी बनाववा माटे आपणे 1 वाटको भरीने साबुदाणा लीधा छे अने 2 आपणे बटेटा लीधा छे। हवे आपणे साबुदाणाने मिक्सरना जारमां नाखी दईशुं केम के साबुदाणाने आपणे पीसवाना छे। हवे तेनुं ढांकण बंध करी अने तेने आपणे पीसी लेशुं। साबुदाणाने आपणे पीसी लीधा छे। हवे आपणे तेने थोड़ीवार साइडमां राखी दईए। हवे आपणे बटेटामांथी सालने काढी लेशुं। 2 बटेटामांथी आपणे सालने काढी लीधी छे। हवे आपणे खमणी लीधी छे तो आपणे बटेटाने आ रीते खमणी लेवाना छे। एक बटेटाने आपणे आ रीते खमणी लीधुं छे। हवे आपणे पाणी लेवानुं छे केम के बटेटाने आपणे खमणी अने बारो नहीं राखवानो केम के आ काळुं पड़ी जाय छे तो तेने आपणे पाणीमां राखतुं जवानुं। हवे आपणे आ ज रीते बीजा बटेटाने पण खमणी लेशुं। आ रीते आपणे 2 बटेटाने खमणी लीधा छे अने पाणीमां नाखी दीधा छे। हवे आपणे बटेटाना सीणने सारी रीते पाणीथी धोई लेवानुं छे। ज्यां सुधी नीर पाणी थई जाय त्यां सुधी तेने आपणे धोई लेवाना। बटेटाना सीणने आपणे सारी रीते पाणीथी धोई लीधुं छे। तमे जोई शको छो के आ रीते नीर पाणी थाय त्यां सुधी मैं तेने धोई लीधा छे। हवे आपणे बटेटाना सीणने पाणीमां ज रहेवा देशुं त्यां सुधी आपणे बीजी तैयारी करीए। हवे आपणे आ कूकर लीधुं छे अने कूकरने आ रीते गैस पर राखी दीधुं छे। आपणे अत्यारे गैसनी फ्लेમને चालू नथी करवानी। हवे आपणे जे वाटको भरी अने साबुदाणा लीधा हता ते ज वाटको भरी 2 वाटका तेमां पाणी नाखी देशुं। तो आ रीते 2 वाटका पाणी पहेला नाखी देवानुं। तो तमारा रसोडामां कोई पण वाटको होय के कप होय तेनाथी सेट करी अने साबुदाणाने लई लेवाना केम के तेनाथी ज आपणे पाणीनो माप लेवानो छे अने तो सकरी छे ते एकदम परफेक्ट बनशे। तो हवे आपणे पाणीने उकळवा दईए। पाणी आपणुं आ रीते उकळवा लाग्युं छे। गैसनी फ्लेમને थोड़ीक आपणे धीमी करी देवानी। हवे तेमां साबुदाणा थोड़ा थोड़ा आ रीते नाखता जवाना अने आ रीते मिक्स करता जाहुं जेथी करी एमां कोई पण गांठा न पड़े। तो आ रीते साबुदाणाने सारी रीते मिक्स करी देवाना छे। पहेला गैसनी फ्लेમને आपणे धीमी राखवानी जेथी करी तेमां कोई गांठा न पड़े। तो आ रीते आपणे साबुदाणाने सारी रीते मिक्स करी दीधा छे। हवे आपणे बटेटा सीणीने राख्या छे ते पण तेमां नाखी देवाना छे। तो आ रीते पाणी काढतुं जवानुं अने तेमां नाखी देवाना। हवे आपणे बटेटाने पण सारी रीते मिक्स करी देशुं। तो आ रीते साबुदाणानी साथे तेने पण मिक्स करी देवाना। गैसनी फ्लेમને धीमी ज राखवानी छे जेथी करी आमां गांठा न पड़े। बटेटाने आपणे सारी रीते मिक्स करी दीधा छे। हवे आपणे तेमां पाणी नाखशुं। तो पहेला आपणे एमां 1 वाटको भरीने पाणी नाखी देशुं। हवे तेने सारी रीते मिक्स करशुं। तो आ रीते थोड़ुं थोड़ुं पाणी नाखतुं जवानुं एक साथे बधुं पाणी नहीं नाखवानुं केम के आपणे थोड़ुं थोड़ुं आ रीते मिक्स करशुं तो तेमां गांठा नहीं पड़े अने आ रीते मिक्स करी देवानुं। फ्लेમને आपणे धीमी ज राखवानी छे। तो आपणे बधुंय सारी रीते मिक्स करी दीधुं छे। हवे आपणे पाछा तेमां पाणी नाखशुं। हवे तेमां हूँ 2 वाटका भरीने पाणी नाखीश। तो 1 वाटको आपणे साबुदाणा लीधा हता तो टोटल आपणे 5 वाटका भरीने पाणी नाख्युं छे। आ रीते तमे सकरी बनावशो तो सकरी एकदम परफेक्ट बनशे। 1 वाटको साबुदाणानी साथे 5 वाटका पाणी लेवानुं छे। हवे बधी वस्तुने सारी रीते मिक्स करी दईए केम के साबुदाणामां पाणी वधारे जोईए तो ज गांठिया छे ते एकदम परफेक्ट बनशे। हवे आपणे बधी वस्तुने सारी रीते मिक्स करी दीधी छे। हवे आपणे तेमां मीठुं नाखशुं। तो आपणे आ व्रतवाळुं मीठुं आवे छे सेंधा नमक ए ज हुं नाखुं छुं जेथी करी आपणे आने व्रतमां खावी होय सकरीने तो पण खाई शकाय। पछी तेने सारी रीते मिक्स करी देवानुं। तमारे सादुं मीठुं नाखवुं होय तो त्यां पण नाखी शको पण आपणे व्रतवाळुं मीठुं नाख्युं होय तो कोई पण घरमां उपवास रहेता होय अथवा तो व्रत रहेता होय तो तेमां पण आ सकरीने खाई शकाय। हवे आपणे बधी वस्तुने सारी रीते मिक्स करी दीधी छे। हवे आपणे कूकरनुं ढांकण बंध करी देशुं। फ्लेમને આપણે મીડિયમ રાખવાની છે અને મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં આપણે 1 સીટી કરવાની છે।
એક સીટી કરશું એટલે આપણા બટેટા અને સાબુદાણા સારી રીતે પાકી જશે. કુકરમાં આપણે ધીમા ગેસ ઉપર એક સીટી કરીશું. ત્યાર પછી આપણે કુકરનું ઢાંકણ ખોલી અને તેને જોઈ લેવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો કે બધી વસ્તુ આપણે સારી રીતે પાકી ગઈ છે. આપણા બટેટા અને સાબુદાણા સારી રીતે પાકી ગયા છે અને બિલકુલ પણ કાચા નથી. હવે તેમાં આપણે અડધી ચમચી ભરીને જીરું નાખી દઈએ અને જીરાને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. આપણે અહીંયા આદુ અને મરચાંને આ રીતે વાટીને પેસ્ટ બનાવી લીધી છે, તો તેને પણ તેમાં નાખી દઈએ અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. મરચાં અને આદુ તમે વ્રતમાં ખાતા હોય તો નાખવાના, નકર તમારે નહીં નાખવાના. હવે આપણે બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધી છે. હવે પહેલાં તો આપણે આને સારી રીતે ઠંડુ કરી લેવાનું છે. ઠંડુ થાય પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરશું. તો અહીંયા આપણું સાબુદાણાનું બેટર છે તે એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે તેમાંથી આપણે સક્રીને બનાવી લેશું. કેમ કે આ બેટર છે તે હાવ ઠંડુ થઈ જાય પછી જ આપણે એમાંથી સક્રી બનાવવાની. કેમ કે આપણે એને પ્લાસ્ટિકની શીટ ઉપર સૂકવવાની હોય, તો આપણે તેને ગરમ ગરમ સૂકવીએ તો પ્લાસ્ટિક છે તે ઓગળી જાય છે અને આપણને નુકસાન કરે છે. એટલા માટે પૂરું બેટરને ઠંડુ કરી લેવાનું. અને બેટર ઠંડુ થઈ ગયું છે તો તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે ચમચો મૂકી અને બેટરને જોઈ લેવાનું. તો આપણો ચમચો છે એ આ રીતે સીધો જ ઊભો રહી ગયો છે અને બિલકુલ પણ હલતો નથી. તો આ બેટર આપણું એકદમ પરફેક્ટ છે. હવે તેમાંથી આપણે સક્રીને બનાવી લેશું. હવે આપણે સક્રી બનાવવા માટે આ રીતે દૂધની થેલી આવે છે તે જ લીધી છે. તેને પાણીથી મેં ધોઈ અને સૂકવી દીધી હતી. તો તમે જોઈ શકો છો કે સારી રીતે તે સુકાઈ ગઈ છે. હવે તેને ગ્લાસમાં રાખી દઈએ. તો આ રીતે તેને ગ્લાસમાં રાખી દેવાની. હવે તેમાં આપણે બેટરને નાખી દઈએ. તો આપણે અહીંયા આ રીતે પ્લાસ્ટિક શીટને રાખી દીધી છે. હવે તેની ઉપર આપણે સક્રીને આ રીતે બનાવી લેવાની છે. તો આ રીતે સક્રી છે તે આસાનીથી બની જશે, તમે જોઈ શકો છો. તો આવી રીતે આપણે સક્રીને બનાવી લેવાની. કેમ કે આને અત્યારે આપણે જાડી રાખી છે, જ્યાં સુકાઈ જશે તો વધારે પતલી થઈ જશે. તો આ રીતે સક્રી બનાવવામાં જાજો ટાઈમ પણ નથી લાગતો. હવે આપણે આ જ રીતે બધી સક્રીને બનાવીને રેડી કરી લઈએ. આવી રીતે આપણે બધી સક્રી પાડીને રેડી કરી લીધી છે. અને થોડાક આપણે આ રીતે ગાંઠિયા પણ બનાવ્યા છે. તમારે જો આ રીતે ગાંઠિયા પાડવા હોય તો તમે ગાંઠિયા પણ બનાવી શકો. તો આને હવે આપણે 2 દિવસ સુધી પંખાની નીચે સુકાવા દેશું, તો પણ તે પંખાની નીચે આસાનીથી સુકાઈ જશે. તો મળીએ આપણે 2 દિવસ પછી. સક્રીને આપણે 2 દિવસ સુધી પંખાની નીચે સૂકવી દીધી હતી. તો 2 દિવસ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સક્રી છે તે સારી રીતે સુકાઈ ગઈ છે અને ગાંઠિયા પણ સારી રીતે સુકાઈ ગયા હતા. પછી મેં તેને આવી રીતે ટુકડા કરી દીધા છે. કેમ કે તેને આપણે તળીએ તો આપણે પણ આસાની રહી. અને સક્રી તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે સુકાઈ જાય તે એકદમ પતલી થઈ ગઈ છે. તો હવે તેને તળીને પણ હું તમને દેખાડું. તેલને પણ આપણે ગરમ થવા માટે રાખી દીધું હતું અને તેલ પણ આપણું સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં સક્રી અને ગાંઠિયા નાખી દઈએ. પછી તેને થોડીક વાર આ રીતે હલાવવાનું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સક્રી અને ગાંઠિયા છે તે સારી રીતે ફૂલી જાય છે. તેલ છે તે અહીંયા વધારે ગરમ કરી લેવાનું, જેથી કરી ગાંઠિયા અને સક્રી છે એ તરત તળાઈ જાય. તો સક્રી અને ગાંઠિયા સારી રીતે તળાઈ ગયા છે. હવે તેને કાઢી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સફેદ બને છે ગાંઠિયા અને સક્રી. અને આ સક્રી અને ગાંઠિયા એકદમ પોસા રૂ જેવા બને છે. ખાવામાં તો બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. તો આપણા સક્રી અને ગાંઠિયા તળાઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સફેદ બને છે. આ રીતે સક્રી અને ગાંઠિયા બનાવી તમે તેને 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો મારી આજની રેસીપી તમને સારી લાગી હોય તો લાઈક કરી કોમેન્ટ કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મળીએ એક આવી જ નવી રેસીપીની સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય માતાજી.